අවසානයේ දක්වා ඔබ වහන්සේගේ දෑතට වාර කරනවා. ස්වාමී ඔබ වහන්සේට අනර්ඝ නමස්කාරය අනර්ඝ ප්‍රශංසාවක් ඔබ කරන පිණිස ඔබ වහන්සේ අපගේ හදවත් සූදානම් කරන්න ස්වාමී. අපේ ස්වාමී මේ සතිය තුළ පුරා ස්වාමී අපගේ සිදුවනා වූ සෑම වැරදිවලට ඔබ වහන්සේට සමාව දෙන්න ස්වාමී. ඔබ වහන්සේගේ දිවලේ වලින් අපව පවිත්‍ර කරන්න ස්වාමී. පියාණන් ඔබ වහන්සේගේ වචනය තුළින්ද ඔබ වහන්සේ අපට
उसको समाज बाइबल में इधर मातृका दिए दिन जीवन Jesus wants to tell me, several program came. Rubanama Sunday, Lapu to Misano, Rotica took theatre, Swamini. Itu boleh saya bawa segi wajah itu segi jiwa itu berada, berprakash itu berada, kata kalau berada, boleh saya wajah itu berada, nyali berada, pratnya bukti ini kena berada. Asal wajah ini kena berada kalau ya tak berada, berada, Swami wajah ini asal presisian dan ada berada. Dan bawa segi segi yang berada itu kata kerana, si gaul berstudi persyaratan नमस्कार Jesus Christus से के नाम में प्यारे समुद्र समुद्री Jesus से किना नाम सुंदर दिन सबक नबलाट के लिए नबलामा से ने लकुर दुकुसान नबर रोटिका चुटके पेंसा अदब Jesus से ने कुमा आरंभ कर दिया Betul Yesus से besar ketika nobelama Muslim में lakon tulis nama में rotika tuke pemisah. Mana lakon damai unase Yesus से unase kerana kriawal Devian bahas ke putriawal प्रकाश में unase Yesus से वह प्रकाश में Tiada samudera lakunu dudu misan loba roti kau tukir pen misalnya. Mungkin Yesus से अभी इसराइल इधर व्यवहार किया होगा नहीं आती लेकिन Yesus से हम दांस कर खान दो रोटी पाए मासूम देखा है अलग है ना Yesus से हम दांस कर खान दो तो मनुष्य में रोटी खाना तुरंत पत्तू मिसान Yesus से बेटा इधर उन्होंने स्वयं बनाना करता सदा काल जीवन है किसने में मिस्र स्वान सेवा अल्लाह दाना आत्मी नोने और रोटी खाना तुरंत पत्तू मिसान Yesus से स्वयं बनाना करता अब Yesus से स्वयं बना आरोपण किंदर अभी जीवित सिद्धों हाथ कमलिसा कमतवा हाथ कम सिद्धवी में बड़ा पड़ते हैं तभी Yesus से बसाया है इसे तुम्हें से ना एक मिस्र स्वान से Yesus Kristus स्वान से अभी में नवते एन्नाओ समाव गिरियान में एन्नाओ Yesus स्वान से बर अपने गरम खाने वासे ना भी पीली के न उन्होंने सिर्फ एक जीवित स्वामी अपने बाल दे दी तभी उन्होंने से बसाया है Yesus Kristus ने आना लोगों स्वयं ने lakunu dudu misan roti खाना तुरंत पत्तू मिसान Irmas sinang kira disahap ni balik. Nanti ni yang camp ini seluruh sada kaat kejiwaan dari pamit now camp ini sebenarnya kan. Nanti ni yang camp ini seluruh. Maka mereka ke skill ni evila thal kali kai. Mereka ke apa dia thal kali kai. Apa dia tu nanti ni yang. Ikan Yesus sangat kiwe. Dobala phulawiti vastu raskana makaran. Ewa thal kano malakana kano. Eka samudra. Namaskar kini vastu raskana. Piano samudra samudri. Nanti ni yang camp ini seluruh. Sada kaat party now camp ini sebenarnya. Mereka ke apa dia tu nanti ni yang. Terus ulah saya kira ni हम बकरगाम ने तू अभी स्वामी वहां से ज्ञान पावना कभी वेहे से सिद्धि में दे नहीं मगर उन्होंने सिद्धम के लिए फलमु उन्होंने सिद्धम के दाम सकमा स्वयं है इतनी सियादा नहीं नो अभी उन्होंने से फलमु स्वयं ही अभी बैठे कभी तो कर जाती दिव्य वहां से अभी देवे का आशीर्वाद करना नमो अभी आरोग्य वियुक्ति में नेतिवियान देवालय में मिलान
කිරීම නොවේ අපේ අරමුණ විය යුත්තේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව තදින් අල්ලා ගැනීමයි. මොකද ගෝලෝ යේසුස් වහන්සේ සමග සිටිද්දී ඔවුන්ට හරියට යේසුස් වහන්සේව අඳුරගන්න බැරි වුණා. නමුත් යේසුස් වහන්සේ කරා ලකුණු වලින් ඔවුන් යේසුස් වහන්සේව අදහගත්ත බව ලියවිලි සඳහන් කරනවා. යේසුස් වහන්සේ මොකදෙව්වා? और यीशु से समझ गमन करना और यीशु से गोयल में खेले हुए उन्माद से समझ सिद्धि में किस है नमक गोयल पवा उन्माद से वहानी रास्ता में हमें मिल सिद्धि है नमक उन्माद से करना लकड़ वाली और समाज अवस्था वाली उन्माद से हमें करता लुक्मा के सुबान के पास से परिचय दे सना करना यीशु से करना මුල්ගෝලෙන් කැනවීම මුල්ගෝලෙන් කැනවනු ලැබීම යේසුස් වහන්සේ ඒ විලංගුවේදී දීවලු පිරිසක් ඔවුන් කලකිරීමට පත් වෙලා ඔවුන් දැන්සෝදමින් සිටිය බව ලියවිලි සඳහන් කරනවා. ඔවුන් කලකිරීම උදේ හොඳට පමණදී වෙලා ඔවුන් කලකිරීම ඒ කලකිරීම කියන්නේ और रात में और मुझे भी ला जीवन की ला और वेस ला और मौसम रस मिला है और इस सभी तरह वो मेरे लिए अभी लगे हैं यहाँ समुद्री और डेल समुद्री स्थिति ना और इस स्थिति में वाले मुना के अलावा ये भी संधान कर लेने हैं स्थिति में वाले नए कुत्ते वाले तिगड़ने थी जैसे स्वांग से इतने एमिन ना उन लोगों से मना दिया थे उन्होंने से इतने सिद्धाओ दीवर एक वाला पेट रस्ते ना की ना नमगे और वे वाद वेंटे मनी कर दे नमगे और वे वाद वेंटे मनी कर दे लेकिन सलाम करना ये और वो मगर एक कुछ जैसे स्वांग से ये और वे वाद वेला समूहक उन्होंने वचने खता करना उन्होंने वचने खता करना निमु खल देन उन्होंने किया नबला वासुन अल्लाह ने दिस बहुत डगर देलेला දැසන් කිසිම දීවරේ මුහුදු යන්නේ නැහැ මුහුදු යන්නේ මාස. යාළුවෝ සහෝදරය මේ මසුන් හවුවට වෙලාවක් නොවේ. මුහුදු යන වෙලාවක් නෙමෙයි. ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට වචනේ කතා කරලා ඉවර වෙලා කියනවා දැන් විලා මසුන් අල්ලන පිළිස දැන්. මෙතන සිටියාව මිනිස්යාගේ පළමුද දීවරේ. वो यीशुस से हिंदुए गांव से भी लगा में ही कुमार हुआ और वो पुता नमुते यीशुस की नाम बोला मसूल अल्लाह ने से दे लेंगे बेतसिना की नो स्वामी अपने राज के लिए सुना नव मोरो पर में लेने नव तमाम से वाटे में निशान देल एलेमी पेट्रस यीशुस किया मैंने सलाम करना और ऐसे कदमित मसूद महाप्राज्य असभ्य ओंगे डेल इवेंट बदल लगते हैं क्या मेरे समुद्री यीशुस से पूरा नतीजे अतितरांत अदा अपने स्थिति ने बालवान से देवी के नहीं अदा अपने स्थिति ने बोलो विश्व में हवा फाल ले करना उस सार्व बालवान उस दिव्य वाहन से और इसे कलमी के यीशुस क्रिस्टुस वचन के वचन में ठीक रूपीत कुमार सिद्धू ने बेल इरन थान बट मसून असुय ध्यान समुद्री लुकोस लुकोस के इधर इला केवल बारन लुक मां सुबान के पास से परिचय थे это बट और कुमार खले और यहां कमे पास से ये भी सदाम करना ओंगे बेल ओंगे और सियाल अतेला यीशुस से हम लोग गमन करा यीशुस से किना नगला मिन पासु मसन अल्लाह नो नगला मिसु अल्लाह गलायता सियाल अतेला उन्होंने से वान करते ध्यान से
වහන්සේ එනම් දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඔව් මුද්‍රා කොට තිබේයයි කීසේක. නැතිවියට කැම පිණිස නොවේ සදාකාල පවතිනා වූ කැම පිණිස වැඩ කරන උන්වහන්සේ මුද්‍රා කරලා තිබෙනවා. මනුෂ්‍යද කරන්න බැරි නෑ. උන්වහන්සේ මුද්‍රා කරලා තිබෙනවා. කොහොමද මුද්‍රා කරලා තිබෙන්නේ? පළමුව රාජ්‍ය ධර්මිෂ්ඨකව සොයන්න. පළමුව දෙවියන් වහන්සේ කාරණා සොයන්න. පළමුව දෙවියන් වහන්සේගේ දේව රාජ්‍ය කටයුතු කරන්න. උන්වහන්සේ මුද්‍රා කරලා තිබෙනවා. අපි ඇවිල්ලා විශේෂයි. අපි විශේෂ සෙනගක්. ඥාන සහෝදරයා සදා විශේෂ සෙනගක්. උන්වහන්සේ අපිව මුද්‍රා කරලා තිබෙනවා. අපි 24 වෙනි පදේ නම් කියනවා එබැවින් ලෝක කතාවට දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩ ඉෂ්ට කර පිණිස අප විසින් කුමක් කටයුතුදයි උන්වහන්සේගේ ඇසුරුසෙන්. ඔන්න දැන් ගෝලියෝ අහනවා අපි උන්වහන්සේගේ වැඩේ කරන්න අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? ඥාන සහෝදරී උන්වහන්සේ නොබමාව කරලා තිබෙනවා. අපි කැනවීමට ඔපින ලෙස ජීවත් වෙන්න හැසිරෙන්න අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? දිනක් 100කට ගුණා දෙන්නේ සුපාරුණාවෙන් ඇසුවා රාත්‍රියක ස්වාමි වරුනි ගැලවෙන පිණිස අප විසින් කුමක්ද කළ යුත්තේ? ස්වාමි වරුනි ගැලවෙන පිණිස අප විසින් කුමක්ද කළ යුත්තේ? සුපාරුණාවෙන් කියනවා ස්වාමි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව අදහන්න එවිට නොබ ගැලවෙන්නේ නොබද නොබගේ ගෙවැසියොද එසේ එන අපි ස්වාමීන් වහන්සේට මුද්‍රා කරලා තිබෙනවා. අපි නැති නියන කැම පිළිසරේ සදාකාල පවතින කැම පිළිස වැඩ කරන්න ආන්සේ තුල තිබුණු සිට බුදුහාමුදුරුවෝ තිබෙනවා. අප තුල තිබෙන ඕනේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල තිබුණු සිට. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මනුෂ්‍යව දෙස බලපු ආකාරය ඒ සිත අප තුල තිබෙන්න ඕනේ. සුදු යෙන්නේ දෙක රාජවලියේ මෙවැනි දෙයක් තියෙනවා. දෙක රාජවලියේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදය. දෙක රාජවලියේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදය තුල සඳහන් කරනවා අපි 8 වෙනි පදේ ඉඳලා බලමු. එක් දවසක් එලිෂා සිටෙන්ට ගියේ. ඒ සිටුත් මිස්කේ කෑම කන්න උඩ පෙරත්ත කළා. මිස්කේ ඕ යන එන හැම විටම කෑම කන පිණිස ඒ නැවතුනේ. ඒ පුරුෂයන් කතාවට විතරම අපලකින් සා යන එන ගෝ දෙවියන් වහන්සේ සුද්ධ මිනිසෙක් බව මට පෙනුනේ. යාන සහෝදරිය අපි දෙවියන් වහන්සේගේ චරිතයට උන්වහන්සේගේ ගුණාංගවලට අපි මාරු වෙන්න උන්වහන්සේ මුද්‍රා කරලා තිබෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ සමහර අවස්ථාවල වලදී අපේ ජීවිතයේ ඒ උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයෙන් නොවි අපි ගමන් කරද්දී ස්වාමීන් වහන්සේ අපිව දෙනවා ඒ පරිමාර්ථය. සුදු පාල්තුමා දමස්කයට ගමන් කරද්දී ජේසුස් වහන්සේට කතා කළා. ජේසුස් වහන්සේ කොහොමද කිව්වේ? ජේසුස් වහන්සේ කිව්වා කෙවිකට පයින්ගේ සීම බහන්නට. කෙවිකට පයින්ගේ සීම බහන්නට. ඒ කෙවිකට පයින්ගේ සීම බහන්නට කියන්නේ. යාළු සහෝදරිය මේ බැටළුව බලන්නා එදේර ගාව තියෙනවා සැරයක්. මේ සැරයක්ගේ ඉදිරියේ තියෙන උලක්. එන්නේ උලේ. බැටළුවට අනින්නද? බැටළුව මෙල්ල කරන්නද? මේ උල තියෙන්නේ මොකද බැටළුව බැරි වෙලාවක් ඒ රැලෙන් ඉවත් කරොත් එන්නේ අර කුමක් කරන්නේ පහර දෙන්නේ. එනිසා ඉස්සලා කකුලට මේ සැරයටදී. සැරයටදී බබ බැටළුව මොකද කරන්නේ? මේ කෙවිලට පයින් ගන්නවා. මේ උල ඇනෙනවා එවිටෝ නැවත නැගෙනවා. ඒක තමයි යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ කෙවිලට පයින් ගැසීම බහනලයි. ක්‍රියාව සහෝදරිය අපි උන්වහන්සේගේ රැළෙන් ඉවත් වෙලා යද්දී අපි නැති නියම කැම පිණිස නොබ
කිරාය අපි නොකරන අවස්ථාවදී උන්වහන්සේ ඉස්සරහට තියනවා කිවිට. ඇයි ඒ අපි රැළට ගියේ? උන්වහන්සේ අපිට අවස්ථාව දෙනවා. මොකද උන්වහන්සේ කැමති නෑ කිසිම මිනිහෙක් විනාශ වෙනවට. දැන් මෙතන තිබෙන මේ කතන්දරේ ඇවිල්ලා මේ සුනීමේ ඉස්ත්‍රිය ගැන තියෙන කතාව ඇවිල්ලා මේ සුනීමේ ඉස්ත්‍රියගේ ස්වාමි පුරුෂයාගෙන් නම් කියනවා මේ අපලගෙන් නිතර යන එන මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ උත්තම මිනිස්සෙක් බව පේනවා. යාළුවෝ සහෝදරයෝ සහෝදරිය අපි ගැන මිනිස්සු දකින්න ඕනේ අපි දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සු බව. දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සු බව අපි ගැන දැනගන්න ඕනේ. අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ බව මිනිස්සු දකින්න ඕනේ. අපි කතා කරන විලාසය, ඇසිරෙන විලාසය මේ හැම දෙයක් තුලින් මිනිස්සු අපිව කියවනවා. ඒක තමයි සුදු පෞල් තුමන් කියන්නේ නොබලා ඇවිල්ලා ඇවිදින යවපත්‍ර. අර කතාවක් තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේව මනුෂ්‍යව දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ගෙනියන්න ප්‍රථමයෙන් දෙවියන් වහන්සේව මනුෂ්‍යව වෙතට ගෙන්න ඕනේ. කොහොමද දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යව වෙතට ගෙන්නේ? අපි ගොඩාක් පිට අපි උත්සාහ කරනවා මනුෂ්‍යෙක්ව දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ගෙනියන්න. නමුත් මනුෂ්‍යෙක්ව දෙවියන් වහන්සේ වෙතට ගෙනියන්න ප්‍රථමයෙන් දෙවියන් වහන්සේව මනුෂ්‍යව වෙතට ගේන්න ඕනේ. කොහොමද ගේන්නේ? අපේ තිබෙනා වූ සුචරිත ගතිගුණ, අපේ දෙවියන්ව ගති ලක්ෂණ මිනිස්සු දැකලා අපිව කියවලා මිනිස්සු දැනගන්න ඕනේ අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ. එතකොට අපි දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සු. දෙවියන් වහන්සේව ගේන්න නම් අප තුලින් දකින්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ. ඒක යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ නොබලා ලෝකයේ ආලෝකයයි. නොබලාගේ යහපත් ක්‍රියාවල් දැක මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේට ස්වර්ගයේ සිටින දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන පිණිස නොබලාගේ ආලෝකය ඕන් ඉදිරියේ බබලාවා. දෙවියන් වහන්සේගේ ආලෝකය අපි ඕන් ඉදිරියේ බබලවන්න ඕනේ. අපිට ලෝකෙට ගියාම අපි ලෝකේ මිනිස්සු වගේ හැසිරෙන්නේ ඒ ආලෝකය බබලවන්න බෑ. යාළුවෝ සහෝදරයා සහෝදරිය ඒක තමයි සුදු පෞල් තුමන් කියන්නේ සුද්ධවන්තයෙක්ගේ සම්පූර්ණත්වය ඇවිල්ලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උසමහත ප්‍රමාණයට වර්ධනය වීම. උන්වහන්සේ සමහර වෙලාවට අපිව වර්ධනය කරන්න උන්වහන්සේ අපිව ඒ තැනට උන්වහන්සේ අරගෙන එනවා. දැන් මේ ඉස්සෙල්ලා කියනවා මේ අපලගෙන් නිතර යන එන මිනිස්සු ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ උත්තම මිනිස්සෙක් බව පේනවා. එනිසා ස්වාපෘෂ්ඨයෙන් කියනවා අපි මොහොත කුඩා කාමරයක් හදලා අපි ඇඳක් තියලා අපි මේසයක් තියලා අපි කුප්පි ලාම්පුවක් තියලා මොහොත අප වෙතට ආව මොහොත නවතෙන් ගන්න අපි සනස්වමු. ඒ හේතුව ඔවුන්ගේ ඉස්රායල් යන ආශිර්වාදය. දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සු ඔවුන්ගේ ඉස්රායල් යනවා. දැන් උන්ට ඕන කරන මේ ආශිර්වාදය උන්ට අයිති කරගන්න. යාළුවෝ සහෝදරයන් සහෝදරිය දහවෙනි පදේ නම් කියනවා අපි පිට්ටි ඇති කුඩා උඩු මහලක් සාදා ඇඳකුත් මේසකුත් පුටුවකුත් පහනකුත් ඒ තබමු. එවිට ඔව් අප ළඟට ආකල ඒ සිටින්න පුළුවන් නේ කීවාය. එක් දවසක් ඔව් ඒ පැමිණ උඩු මහලට ගොස් දිදාගත්තේය. තවද ඔව් සුනේමේ ස්ත්‍රියට අඬගසා පන්නයි තමාගේ වැඩකාරයෝ ගෑසිට කීය. ඔව් ඈට අඬ ගැසූ විට ඉදිරියට ආවාය. කොහොමද සිදු වුනේ? දැන් එලිෂා ඔහුගේ මෙහෙකරුවා වන දියාස තමගේ නිවසේ නවතන් ගත්තා. දැන් කාලයක් ගියාට පස්සේ එලිෂා නම් කියනවා මේ ඇය අපිට ගොඩක් සේවය කරනවා. අපිට ආවතේවකම් කරනවා. අපිට උපස්ථාන කරනවා. අපිට කැම ටික දෙනවා. අපිට ඉන්න දීලා තියෙනවා. ගියාසිට නම් කියනවා ඇයට අඬගසන්න. අඬගසන්න. මොකද කළගුණ සැලකිය යුතුයි. අඬගසන්න. ඇයි ඉතින් ආවා? එනිසාද කතා කොට මේ සියල්ල සැලකිලි වලට ඔබ අප ගැන සැලකුවේය. නොබ උදෙසා කුමක් කටයුතුද? රජ්ජෝ සේනාපතියට ඔබ වෙනුවට කතා කරනවට කැමතිද කියා ඇගෙන් අසාපන්නයි ගියාසිට කීවේය. ඈද මාගේම සෙනග අතරේ වාසය කරන්නේ මේ උත්තර දුන්නා. එලිෂා නම් කියනවා ඔබ මේ අපිට කරන උපස්ථාන වලට මොනවද කරන්න ඕනේ? රජතුමාට කතා කරන්න. නුඹට මොකද්ද කළ යුතු තිබෙන්නේ? මොකද්ද නුඹට කළ යුතුකම? නමුත් ඒ දැන් කියනවා මම මාගේ සෙනග අතර මම සිටිනවා.
ඊට පස්සේ නම් කියනවා 14 වෙනි පදේ එසේනම් ඇය උදෙසා කරන්න තිබෙන්නේ කුමක්ද? ඔව් ඇසුවේය. ගියාසී ඇයට පුත්‍රයෙක් නැත. ඇගේ පුරුෂයාත් මහලුවේ කීවේය. ඇයට අඬගසා පන්නයෝ කීය. ඔව් ඇයට අඬ ගැසූ කල ඇය දොරකඩ ළඟට ආවාය. ඔව් ලබන අවුරුද්දේ මේ කාලේ පැමිණි විට නුඹ පුත්‍රයෙකු වදන්නේයි කීවේය. ඇයද නැත. මාගේ ස්වාමිනී දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍ය ඔබගේ දාසියට බොරු කියන්නේ එපාය කිව්වාය. දැන් මේ ගියාසී ඇයට අනාගත වාක්‍යයක් කියනවා. මොකද මේ ගියාසී සුදු එලිෂා ඉඳන් කියනවා ඇය මහලුයි. ඇගේ ස්වාමි පුරුෂයා මහලුයි. විවාහ වෙලා ගොඩක් කල් දරුවෝ නැහැ. ඊට පස්සේ එලිෂා ඉඳන් කියනවා ඇයට නුඹ ලබන අවුරුද්දේ මේ කාලෙ වෙද්දී නුඹ පුත්‍රයෙකු මේ ලෝකෙට බිහි කරනවා. නමුත් ඇය ඉඳන් කියනවා එලිෂාට මාගේ ස්වාමිනේ නුඹගේ මේ හරියට බොරු කියන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් ආව වචනය ඇයි නම් කියනවා ඔබගේ මේ කාර්යයට බොරු නොකියන්න. නමුත් බයිබලයේ සඳහන් කරනවා ඒ එලිෂා කිව් ආකාරයට ඇය දරුවෙකු මේ ලෝකෙට බීකලා ඒ එලිෂා කියපු දවස්වලදී. නමුත් මෙතන ඉඳන් කියනවා 19 පදේ 19 වෙනි පදේ 18 වෙනි පදේ එළමයා වැඩුණු කල එක් දවසක් ගොයන් කපන්නන් අතරේ සිටි තමාගේ පියා ළඟට ගියේය. එවිට ඔහු අනේ මාගේ ඔළුවේ තමාගේ පියාට කීය. පියාද ඔහුගේ මව් ළඟට ඔහු ගෙන යන්නේ තමාගේ වැඩකාරයාට කීවේ. වැඩකාරයා ඔහු රැගෙන ඔහුගේ මව් ළඟට ගෙන ගියේය. ඔහු ඉරුදුන් වේලේ දක්වා ඇගේ උකුලේ ඉඳ මලේ. ලියවිලි සඳහන් කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයේ පොසත්කම ලබා දෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඊට දුක එකතු කරන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ නොබට යම් දෙයකින් ආශිර්වාද කළා නම් දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාදය දුකටපත් කරන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ නොබගේ රෝගයක් සුව කළා නම් නැවත රෝගේ එවලා නොබව පීඩාවටපත් කරන්නේ නැහැ. එවැනි දෙවි කෙනෙක් නෙමෙයි අපිට සිටින්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයේ පොසත්කම ලබා දෙන උන්වහන්සේ ඊට දුක එකතු කරන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ අපිට කළා වූ ආශිර්වාදයකට දුක එකතු කරන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් කොහොමද සිදු වෙලා තිබෙන්නේ? දුක එකතු වෙලා තිබෙනවා. යාමන සහෝදරයා සහෝදර මතක තියාගන්න දෙවියන් වහන්සේ අපිව කැඳවලා තියෙන්නේ නැති වී යන කැම්ප් පිණිස වැඩ කරන්න නොවේ. සදාකාල පවතින කැම්ප් පිණිස වැඩ කරන්නයි. දැන් කොහොමද සිදු වෙලා තියෙන්නේ? දරුවා මිය ගිහිල්ලා නෝ මෙතන සඳහන් කරනවා 21 වෙනි පදේ. එවිට ඇය නැගී ගොස් දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයාගේ ඇඳේ ඔව් බාවා දොරපියා පිටතට ගියාය. තවද ඇය තමාගේ පුරුෂයාට අඬගසා දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයා ළඟට හනික ගොස් එන පිණිස වැඩකාරයෙකුත් කොටුලියෙකුත් මට එවන්ටයි කිව්වාය. අපිට දෙවියන් වහන්සේ කියන අපිට ප්‍රශ්නයක්. අද මිනිස්සු ගොඩක් අඥාන විදියට ඇසිරෙන්නේ ප්‍රඥාව නැහැ. අපිට පොතපතෙන් ලැබෙන්නේ දැනුම විතරයි. ප්‍රඥාව ලැබෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. ප්‍රඥාවේ පටන් ගන්න ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේට බය වීමයි. උන්වහන්සේ කැඳෙව්වා ගෝලියෝ ඇවිල්ලා මිනිස්සු ඉඳන් කියනවා ඔවුන් ඇවිල්ලා පඬිත මිනිස්සු. නමුත් ඔවුන් ඇවිල්ලා දැනගෙන සිටියේ කොහොමද? ලියවිල්ල විතරයි. ඔවුන් දැනගෙන සිටියේ ව්‍යවස්ථාව විතරයි. නමුත් මේ සුදු ලියවිල්ලේ ඔවුන් ලියා තිබෙන දේවල් අද මනුෂ්‍යයන්ට ආත්මයන් වහන්සේ නැත්තම් තේරුම් ගන්න බෑ. මොකද අපිට අවශ්‍ය කරන ප්‍රඥාවයි. ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරිය, ප්‍රඥාව අපිට අවශ්‍යයි. ප්‍රඥාව තුලින් තමයි අපිට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ සමග ගමන් කරන්න. අපිට මේ කාලේ අවශ්‍ය කරන ප්‍රඥාවයි. ඇයට තේරුම් ගියා මේ දරුවා මැරෙන්න හේතුව කුමක්ද? මේ දෙවියන් වහන්සේ දුන්නා වූ ආශිර්වාදයට මේ දුක එකතු වුණේ ඇයි? ඇයට තේරුම් ගියා. ඇයි කලේ කුමක්ද? දරුවාව එලිෂාගේ ඇඳේ නිදි බාවලා ඇය පිටත් වෙන්න ලෑස්ති වුණා. කාලඟට දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයා ළඟට. කවුද? එලිෂා ළඟට.
එලිෂා ළඟට ගියාම එලිෂා දකිනවා ඒ බොහොම ශෝක බරිතව එනවා. එලිෂා අහනවා මොකද නුඹ සතුටින්ද? නුඹගේ ගෙදර අය සතුටින්ද? නමුත් ඇය කුමක්ද කියන්නේ? ඇයි නම් කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සය. මම නුඹගෙන් දරුවෙක් ඉල්ලුවේ නැහැ. මම නුඹගෙන් දරුවෙක් ඉල්ලුවේ නැහැ. නුඹයි කිව්වේ මට දරුවෙක් ලැබෙනවයි කියලා. නමුත් මම කිව්වා දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සය නුඹගේ මේ කාර්යයට බොරු නොකියන්න. දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් ආව වචනය ඇය කුමක්ද කරන්නේ? සුළු කළා. ඇය දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සව බොරුකාරයෙක් කළා. දරුවා වැඩුණා. දැන් දෙවියන් වහන්සේ කුමක්ද කරන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ ඇයට අවස්ථාව දෙනවා ඇගේ වරද හදාගන්න. යාදර සහෝදරයා සහෝදරිය නොබමාව කැදවල තිබෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිප්‍රාය ලෙසයි. උන්වහන්සේගේ අභිප්‍රාය ලෙස කැදවනු ලැබුවන්න සියල්ල යහපත පිණිස ක්‍රියා කරනවා. දෙවියන් වහන්සේ අපිට ආදරේ නිසා උන්වහන්සේ සදාකාල ජීවනයේ පැමිණෙනවා. කැම පිණිස වැඩ කරන්න අපිව මුද්‍රා කර තිබෙන නිසා උන්වහන්සේ කුමක්ද කරන්නේ? උන්වහන්සේගේ දරුවෝ විනාශ වෙනවට උන්වහන්සේ කැමති නැහැ. මේ සුනාමි ඉස්සිය ඒ කිව්වා ඒ කානුනාවේ බරපතලකම ඇය දැනගෙන සිටියේ නැහැ. දාවිත් රජතුමා හිත්ති ඌරියා කියන බෙත්සෙබාගේ ස්වාපුරුෂයා මරපු එක ਉਹ දැනගෙන සිටියේ නැහැ වරදක් කියලා. ਉਹ දැනගෙන සිටියේ නැහැ වරදක් කියලා. මොකද දාවිත් රජතුමා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ සිතට එකඟ මිනිසයා. ලියවිල සඳහන් කරනවා දාවිත් මගේ සිතට එකඟ මිනිසයා. දාවිත් රජතුමා දැනගෙන හිටියේ නෑ කරපු වරද තිබෙනවා බරපතලකම. ඔව් සිටියෝ රජ. ඔව්ට හැම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔව් ඒ කලාව ක්‍රියාව ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ දුෂ්ටව තිබුණු බව ලියවිල සඳහන් කරලා තිබෙනවා. අපි හරි ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. යේසුස් වහන්සේ කියනවා මනුෂ්‍යයා තමාට හරිම පෙන්න දේ කරනවා. නමුත් ඒක දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ දුෂ්ටව තිබෙනවා. අපි හිතනවා අපි කරන දේ හරි. නමුත් ඒක දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ දුෂ්ටව තිබෙනවා. යාදර සහෝදරයා සහෝදරිය දාවිත් රජතුමා හිතුවේ නෑ ඒක දුෂ්ට ක්‍රියාවක් කියලා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ සිතට එකඟ මිනිසයා දාවිත් වෙන අනාගත වක්තෘෙක් නාතාන් එවිලා මේ අනාගත වක්තෘයා රජතුමා සමග පොඩි සංවාදයක් දෙනවා. කතන්දරයක් කියනවා. මොකද කියන්නේ? මේ අනාගත වක්තෘයා කියන රජතුමනි හරිම අසාධාරණයක් සිදු වෙලා තිබෙනවා. එක සිටුවරයෙක් හිටියා. ඒ සිටුවරයා හිටියා ගොඩාක් බැටළු. නිල් දවසක් ඔහුගේ මාලිගාවට ආගන්තුක පිරිසක්. ඔව් කුමක්ද කළේ? ඔහුට එච්චර බැටළු සිටිද්දී එක මිනිහෙක් හිටියා. ඒ මිනිහට හිටියේ එකම එක බැටළු වැස්සියක් පමණයි. මේ සිටුවරයා කුමක්ද කරන්නේ? ඔච්චර බැටළු සිටිද්දී මේ අහිංසක මිනිස්සගේ බැටළු වැස්සි අරගෙන මරලා මොහුට කෑමක් දුන්නා. දාවිත් රජතුමාට කේන්ති ගියා. මේ මගේ රාජ්‍ය තුල එවැනි කෙනෙක් සිටිනවද? නාතාන් නම් කියනවා කවුරුත් නෙමෙයි ඒ නුඹයි. නුඹ බෙත්සෙබාව ගන්න පිණිස නුඹ කුමක්ද කරේ? යුද්ධේ වැඩි තැනට ඌරියාව යවලා ඌරියාව මරණයට පත් කළා. නොමයි මේ මිනිසයා. දෙවියන් වහන්සේ දාවිත් ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ සිතට එක මිනිසයා. දෙවියන් වහන්සේ කැමති නෑ දාවිත් යතේ ලේට ඇවිල්ලා කියනවාට දෙවියන් වහන්සේට අවස්ථාව දෙනවා ඔහුගේ කාරණාව හදාගන්න. දාවිත් පසුතැවිලි වෙලා පසුතැවිලි ඵල උපදෙවා. ගීතාවලියේ 51 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ලිව්වේ ඊට පස්සේ
ගෙදර ගිහලා කියවලා බලන්න. ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරි අපි පසුතැවෙලි වුණාට මදි. අපි පසුතැවෙලි ඵල උපදවන්න ඕනේ. අපි කෙනෙකුගෙන් ගිහිලා මට සමාව වෙන්න කිව්වට වැඩක් නැහැ. අපි සමාව දුන්නාට පස්සේ සමාදානයේ ඵල උපදවන්න ඕනේ. අපි පාපේ අතහැරියට පස්සේ පාපේ අපි දැන් එවැනි අය නොවේ කියලා අපි මනුෂ්‍යයන්ට ඒ පේන ආකාරයෙන් අපි හැසිරෙන්න ඕනේ. ඒකයි යෝහන් බෞද්ධස්ස ඇවිල්ලා කිව්වේ ආබ්‍රහම් නුඹලාගේ පියාණෝ කියා නොගනින්න. මොකද ඊශ්‍රායල් ජනතාවට ලොකුම අහංකාරකම මාන්නයක් තිබුණා. ආබ්‍රහම් නැවිලා අපේ පියාණෝ. අපි ආබ්‍රහම්ගේ පැවතෙන අය, අපි ආබ්‍රහම්ගේ වංශය අය. ලොකු මාන්නයක් තිබුණා. නමුත් යෝහන් බෞද්ධස්ස කියනවා ආබ්‍රහම් පියාණෝ කියා නොගනින්න. නොබලා පසුතැවිලි වෙලා පසුතැවිලිමේ ඵල උපදවන්න. එතන යෝහන් බෞද්ධස්වන්ට කතා කළේ පොළොන් වංශය. යාදු සහෝදරයා සහෝදරිය පසුතැවිලා පසුතැවෙන්නේ ඵල උපදවන්න. දාවිද් රජතුමා පසුතැවිලි වුණා. ඔව් පසුතැවිලි ඵල උපදවා. ඔව් කොහොමද කරන්නේ? ගීතාවලියේ 51 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ලිව්වා. යාදර සහෝදරයා සහෝදරිය දැන් දෙවියන් වහන්සේ මේ සුනීමේ ඉස්රේලට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. කුමක්ද? ඇගේ අතින් සිදු වුණා වරද හදාගන්න. ඒක ලියවිලි කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කරන පුත්‍රයන්ට තලනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරනවා නම් ප්‍රේම කරන පුත්‍රයන්ට තලනවා. මම සමහර අය ගැන මට හරි පුදුමයක් තියෙනවා. ඔවුන් සමහර වෙලාවට ඔවුන් වැරදි ක්‍රියාවල් කරනවා. නමුත් ඔවුන්ට පසුතැවිලි වීමක් නැහැ. මම දන්නේ කියලා. ප්‍රියතම සහෝදරයා සහෝදරි කෙනෙක්ගේ සිත රිදෙන ආකාරයෙන් කතා කළොත් මට නම් ඉන්න බෑ. මම මෙතන ඇවිල්ලා වැළපෙනවා. ස්වාමිනී සමා වෙන්න. කාගේ හිත රිදෙන්න මොන හරි දෙයක් කිව්වනම් වැළපෙනවා. මම මේ මනුෂ්‍යයා ගාවට ගිහිල්ලා කියනවා සමා වෙන්න කියලා. මම ඉක්මනින් කාරණා මම හදා ගන්නවා. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අප තුල ක්‍රියා කරන්න ඕනේ. ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරි සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ කාර්යය තමයි පාපය හංගවා දීම. අද සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා උන්ට ගාණක් නැහැ. ඔවුන් ප්‍රසිද්ධිය ඔවුන් කටයුතු කරනවා. නමුත් කිසි පසුතැවිලි වීමක් නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කරන අයට තමයි අවස්ථාව දෙන්නේ. ඒ කාරණාව හදාගන්න දෙවියන් වහන්සේ දෙන්නේ ප්‍රේම කරන අයටයි. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කරන පුත්‍රයන්ට තලනවා. එයි දෙවියන් වහන්සේ කැමති නෑ මනුෂ්‍ය විනාශ වෙනවාට. දෙවියන් වහන්සේ කැමති නෑ සුනෝමි ඉස්රිය දෙවියන් වහන්සේගේ උත්තම මනුෂ්‍යයාට බොරුකාරයෙක් කියලා ඒ මනුෂ්‍යව බොරුකාරයෙක් කළා. දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍ය නොබගේ මෙහෙකාරයට බොරු කියන්න එපා. බොරුකාරයෙක් කළා. දෙවියන් වහන්සේ සුනෝමි ඉස්රියට ආදරේ. දැන් එයාට අවස්ථාව දීලා තිනවා කුමක්ද? ඇගේ වරද හදාගන්න. ඇයි ඇවිල්ලා එලිෂාබෙත් කියනවා මම ඔබගෙන් දරුවෙක් කිල්ලුවේ නැහැ. නුඹයි මට දරුවෙක් දෙනවා කියලා කිව්වේ. නමුත් මම ඒ වෙලාවට කිව්වා දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සය නුඹගේ මෙහෙකාරියට බොරු නොකියන්න. මෙන්න මේකයි හේතුව. මේ නිසායි මගේ දරුවා මැරුණේ. එලිෂාබෙත් කියනවා මගෙන් සංගවලා දෙවියන් වහන්සේ මේ දේ කළේ ඇයි? මගෙන් සංගවලා මේ දේ කළේ ඇයි? ලියවිලි සදාන් කරනවා දෙවියන් වහන්සේ යමක් වෙන්න ප්‍රතිවෙන් උන්වහන්සේගේ සේවකයන්ට දන්වනවා. මගෙන් සංගවලා මේ දේ කළේ ඇයි? එලිෂා කුමාරට කරන්නේ ගියාසිරි දන් කියනවා සරේටියට යාඥා කරලා මේක ගිහිල්ලා දරුවාගේ ශරීරය මත තබන්න. ඔව් ගිහිල්ලා දරුවාගේ ශරීරය මත සරේටිය දැම්මා. කිසි දෙයක් සිදු වුණේ නැහැ. යාදර සහෝදරයා සහෝදරියන් ඔබට මතක තියාගන්න. අපි යම් කිසි කාරණාවක් යම් කිසි කෙනෙක් සමග වුණා නම් ඒ කාරණාව එයා සමගම අපි බේරාගත යුතුයි. එයා සමගම ගනුදෙනු කර යුතුයි. වෙන අය සමග ගනුදෙනු
විසඳෙන්නේ නැහැ. දැන් ගියාස් ගියාට සිදුුනේ නැහැ කිසිම දෙයක්. දැන් එලිෂා යනවා. එලිෂා කියලා කොහොමද කරන්නේ? එලිෂාගේ ඇඳේ දරුවෝ බාවල තියෙනවා. එලිෂා දරුවාගේ ඇඟ උඩ වැතිරිලා කටට කට නහයට තියලා යාඥා කළා. ප්‍රියදර සහෝදරයන් සහෝදරියෝ කොහොමද සිදුුනායි කියලා කියන්නේ? දරුවාට පනාවා. මොකද එලිෂා සමග තිබෙන කාරණාව ගියාසිත් එක්ක නෙමෙයි තියෙන්නේ. නුඹ යම් කිසි කෙනෙක් සමග කාරණාවක් තියෙනවා නම් ඒ කාරණාව බේර ගන්න අදාළ කෙනා සමග. නාස්තිකාර පුත්‍රයේ කතාව තුළ සිදුුනේ ඒකයි. පුතා ගියා තාත්තගේ උරුමෙන් අරගෙන ඈත රටකට. ගිහිලා සීල වස්තුව නාස්ති කරලා ඔබ යාළුවා අතහැරලා ගියා. ඔහුට ගෙදරට එන්න ලැජ්ජයි. දැන් ඌරු කොටියේ ඔය තනි වුණා. ඌරු කොටියේ තනි වෙලා සිටිද්දී ඔහු කල්පනා කරන බයිබලයේ සඳහන් කරනවා ඔහු සිය උපදවා කල්පනා කරලා ඔහු කියනවා මගේ ගෙදර ඉන්න වැඩකාරයෝ රසවත් කෑම කනවා. තාත්තගේ රැකවරණය තියෙනවා. මට මේ සත්තු සමග කිසිම ගනුදෙනුවක් නැහැ. ඔහු තීරණයක් ගන්නවා තාත්තා ළඟට යන්න. ඔව් ආවා ගෙදරට. තාත්තා වාගෙන පිළිගත්තා. ගෙදර උත්සවයක්. නමුත් වැඩිමහල් සහෝදරයෙක් ගෙදර හිටියේ නැහැ. වැඩිමහල් සහෝදරයෙක් ගෙදර හිටියේ නැහැ. ඔව් ඈතදී දකින්නවා ගෙදර උත්සවයක්. ඔව් කුතුහලයක්. ඔව් වටේ පිට ඇගෙන් අහනවා මොකක්ද අපේ ගෙදර තියෙන උත්සවේ මම දන්නේ නැහැ. ඔව්ට මොනවද කිව්වේ? එකිනෙක යහපත් දේවල් කියන්නේ නැතුවද? බයිබලයේ ගැන සඳහන් කරලා නැහැ. සමහරවිට කියන්නේ නැති නුඹගේ අර නාස්තිකාර මල්ලි නුඹලගේ මූණේ දැලි ගාලා ගියේ. අන්න ඔව් ගෙදර ඇවිල්ලා. ඔන්න තාත්තා ඔව් වෙනුවෙන් මේ බැටරියක් මරලා ඔන්න පාටියක් දානවා. ඔව් තුල ඇති වුණා වෛරයක්. ඔව් තුල ඇති වුණා කෝපයක්. ඔව් ඇවිල්ලා තාත්තා නිකන් කියනවා මම ඔයාගේ කීකරු පුත්‍රයා. මේ ඇවිල්ලා තාත්තගේ වස්තුව නාස්ති කළා. අපේ සිත විදවලා ගෙදරින් පිට වුණා. මම මෙච්චර කීකරුව ඉන්නවා මා වෙනුවෙන් තාත්තා එක බැටරියක් මැරුවේ නැහැ. මා වෙනුවෙන් උත්සවයක් පැවැත්වුවේ නැහැ. මේ අපිට අකීකරු වෙලා ගියා මේ මල්ලි වෙනුවෙන් ඔබ මොනවද මේ කරන්නේ? ඔව් තුල වෛරය. ඒ හේතුව. ඔව් හැවේ හලපහයි. ඔව් කෙලින්ම තාත්තා ගාවට ඇවිල්ලා හැවරන් තාත්තේ මොකද්ද මේ දේ? තාත්තා කියයි පුතේ මේ නුඹගේ මල්ලි අපි වතෑර ගියේ එක හරි අපේ වස්තුව නාස්ති කරපු එක ඇති. නමුත් මේ නුඹගේ සහෝදරයා මේ මගේ පුත්‍රයා අපි ඔහුට සමාව දිය යුතුයි. අපි ඔහුව පිළිගමු. සහෝදරයාගේ සිත හැදෙනවා. අද අපි බොහෝ විට අපේ කාරණා අපි බේරගන්නේ අදාළ අය සමග නෙවෙයි. අපි බේරගන්නේ වෙන අය සමග. ඒ අයගෙන් අපිට ආයේ උපදෙස් ලැබෙන්නේ නැහැ. ප්‍රියතර සහෝදරයා සහෝදරිය. එනිසා අපි හොඳට මතක තියාගත යුතුයි. අපි කාරණාව බේරාගත යුත්තේ බේරාගත යුතු අය සමග පමණයි. දෙවියන් වහන්සේ අපිට අවස්ථාව දෙනවා. ඒ හේතුව උන්වහන්සේගේ අභිප්‍රාය ලෙස අපිව කැඳවලා තිබෙනවා. උන්වහන්සේගේ අභිප්‍රාය ලෙස කැඳවනු ලැබුවන්ට සියල්ල යහපත පිණිස එකට ක්‍රියා කරනවා. ප්‍රියදර සහෝදර අපි ඉතාමත් වටිනවා. උන්වහන්සේ අපිව සදාකාල ජීවනයේ පැමිණෙන්නව කැම්පස් වැඩ කරන්න උන්වහන්සේ අපිව මුද්‍රා කරලා දෙනවා. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ අපිට අවස්ථාව දෙනවා අපේ ජීවිතේ වැරදුණු තැන් හදාගන්න. 1996 ඉඳලා 2010 වෙනකන් ගල්කිස්සේ කිංස් රිවයිවල් චර්ච් එකේ මම තමයි ඔවුන්ගේ වැඩ කටයුතු කළේ. පාස්ටර් කෙනෙක් හිටියේ නෑ. පාස්ටර් ජෙරම් ඇවිල්ලා ඒක ඉස්කෝලේ යනවා. මම දවසක් මම ඉගෙන දවසක මම යනවා ගල්කිස්සේ දේශනා කරන්න. බොරැල්ලේ දිදිවෙන් මාසේ මට කාරණාවක් මතක් කළා. මොකද මම දේව සේවයට එන්න ඉස්සෙල්ලා මම බොරැල්ලේ මම රැකියාවක් කළා. මම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ෂොප් එක සම්පූර්ණ මෙව කරලා මම තමයි ඒක ආරම්භ කළේ. හරි හොඳ මිනිස්සෙක් වුණා.
නිතර අපේ ගෙදර එනවා. මම දවසක් ඔහුට වැන්නේ නැහැ. මම ඔහුට සිත රිදෙන වචනයක් කිව්වා. සිත රිදෙන වචනයක් කිව්වා. නමුත් මම දෙවියන් වහන්සේ මට බොරැල්ලට ආවම දෙවියන් වහන්සේ නම් කිව්වා ඔයා මේ කාරණාව හදාගන්න නැහැ. අර මතකද? මේ අවුරුදු ගානකට ඉස්සෙල්ලා එක. එදා ඉද දවසේ මම දන්නවා එදා බැටරි ෂොප් එක ඇරලා තියෙනවා. මම ගියා. මම ගිහලා කිව්වා විමල් මතකද? එදා මෙවැනි දෙයක් සිදු වුණා. ඔකට මතකත් නැහැ. මම දෙවියන් වහන්සේ මට දැන් කතා කළා. වාගේ හිත රිදුණා. මට සමාව වෙන්න. මම ඔගේ සමාව අල්ලගෙන කාරණාව බේරගෙන තමයි මම දේශනා කරන්නේ. ත්‍යාගන සහෝදරයා සහෝදරේ කුඩා දෙයක් වෙන්න පුළුවන් අපේ ජීවිතේ සැඟවිලා තිබෙනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ ඒ දේ සමග අපි යනවට කැමති නෑ. දෙවියන් වහන්සේ අපිට ඒ දේ මතක් කරනවා. ඒ මතක් කරන වෙලාවට අපි කීකරු වෙලා අපි කාරණාව බේර ගන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේ දේ අපිට මතක් කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කැමති නෑ කාරණාව සමග අපි ගමන් කරනවාට. ඒ නිසා ප්‍රියාදර සහෝදරයා සහෝදරී අපිව මුද්‍රා කරලා තිබෙනවා සදාකාල ජීවනයේ පැමිණෙනා කැම පිණිස වැඩ කරන්න. මේ උතුම් උදෑසන දෙවියන් වහන්සේ සියල්ලන්ට ආශිර්වාද කරනසේකවා අපි නැගිටිමු. හාලෙලූයා. ස්තුති වේවා දෙවියන් වහන්සේ. ප්‍රශංසා වේවා දෙවියන් වහන්සේ. ගෞරවය වේවා. ඔබ ඉන්න ස්ථානයේ ඔබගේ ඇස් දෙක වසා ගන්න. ඔබගේ සපහත් කරන්න. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ මුද්‍රා කරලා තිබෙනවා සදාකාල ජීවනයේ පැමිණෙන කැම පිණිස වැඩ කරන්න. ඔබ ආවව ගමන් මාර්ගය මෙහි කරලා බලන්න. दाविद पदतुमार දෙවියන් වහන්සේ අවස්ථාව දුන්න කාරණාව හදාගන්න. මේ සුනාමි ඉස්රේල් උන්වහන්සේ අවස්ථාව දුන්න කාරණාව හදාගන්න. අපි දකිනවා සුදෝ ලියවිල තුල දෙවියන් වහන්සේ කැදවුව මනුෂ්‍යයන්ට දෙවියන් වහන්සේ නැවත අවස්ථාවල් දුන්නා. ඔවුන්ගේ කාරණාවන් හදාගන්න. අද උදෑසන ඔබගේ ජීවිතය තුල කාරණාවක් හදාගන්න දෙවියන් වහන්සේ දෙන්නව අවස්ථාව කුමක්ද? ඔබ ඇස් දෙක වහගෙන ඉන්න මේ මොහොතේදී ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් අහන්න. ස්වාමීනි මට අමතක වී තිබෙන දෙයක් තිබෙනවා නම් දැන් ඔබ වහන්සේ මට මතක් කරන්න. යාදර සහෝදරයන් සහෝදරිය දෙවියන් වහන්සේ තාමත් යහපත්. දෙවියන් වහන්සේ තාමත්ම යහපත්. ඔබ මෙනෙහි කරලා බලන්න. ස්වාමීනි ඔබගේ වචන ගැන ස්තුතියි. වචන හැම කෙනෙක්ම සිත් තුළ පළදරමින් ඒ වචන ප්‍රකාර ජීවත් වෙන්න ගමන් කරන්න කරුණාව දෙන්න. මම ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිප්‍රාය ලෙස කැඳවුණු ලැබුවට සියල්ල යහපත පිණිස ක්‍රියා කරන බව ලියවින සඳහන් කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයේ පෝසත්කම ලබා දෙන්නේ උන්වහන්සේ ඊට දුක එකතු නොකරනසේක. ඔබ වහන්සේ ප්‍රේම කරන පුත්‍රයාට තලනසේක. ස්වාමීනි අපි ඔබගේ දරුවෝ ඔබ අපේ පියාණෝය. ස්වාමීනි වචන හැම කෙනෙක්ම සිත් තුළ පළදරමින් ඒ අනුව ජීවත් වෙන ගමන් කරන්න ඔබගේ මහත් කරුණාව අනුග්‍රහය නිදහස් කරන්න. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සිත හැරි ආදර සහෝදරයා සහෝදරිය ළඟ ඉන්න බලන්න හේබ්‍රුව පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අපේ තියෙන මූල ධර්ම. මල ක්‍රියාවල් වලින් පසුතැවිලි වෙන්නේ නෙවෙයි මල ක්‍රියාවල්. ඔබ ගෙදර කියලා බලන්න මේක තමයි අපේ මූල ධර්ම. බයිබලයේ අපිට දීලා තියෙන මූල ධර්ම හේබ්‍රුව 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. මේ මූල ධර්ම මත ඔබගේ ජීවිත කොට නගා ගන්න. ප්‍රියාදර සහෝදරයන් සහෝදරිය. ඒ නිසා මිත්‍යාවකට ඔබගේ ළමයාව අසු කරන්නත් එපා. ඔබ හසු වෙලා ඉන්නවා නම් ඔබ මේ මලපතින් ගැලවෙන්න. ඔබ දැන් අලුත් මැවිල්ලක්. යමෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටින්නේ නම් අලුත් මැවිල්ලක් පරණ දේ පහව ගියා සියල්ල අලුත් වෙලා තිබෙනවා. ඔබ මලපත් වලට අසු වෙලා ඔබගේ ළමයිව ඔබගේ පැවදෙන අයවත් මලපත් වලට අසු කරන්න එපා. හොඳයි සම්මාදත් ප්‍රතිපන්දුණු එකතු කළා අපි යාඥා කළ අපි දේමේ අවසන් කරමු.
ස්තුති මගේ දෙවියන් වහන්සේ. කරුණාවෙන් පුරුදුයි. අපි අද අලුත් සතියකට අවතීර්ණ වෙන්න. අපි තවත් අලුත් සතියකට අවතීර්ණ වෙලා තිබෙනවා. ස්වාමී අදින් ආරම්භ වන්නා වූ මේ සතිය පුරාවටම ඔබගේ දූ දරුවන් සුරක්ෂිත කළ මැනව මේ සතිය පුරාම සියලු නපුරෙන්, සියලු විපතින්, සියලු අයහපතින්, සියලු දුර්භික්ෂයෙන්, සියලු වසංගතෙන්, සෝබාධර්මයෙන් පැමිණෙන ව්‍යසන අනතුරු වලින් ඔබගේ දරුවන්ව ආරක්ෂා කරගන්න. මේ සතිය පුරාම ස්වාමින් වහන්සේ දෛනික ජීවිතයේ සියලු අවශ්‍යතා සපුරාලන්න. මේ සතිය පුරාම ස්වාමීන් දෛනික ජීවිතයේ සියලු අවශ්‍යතා සපුරාලන්න. අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම ඔබට සපයන්න. මේ සතිය පුරාම යාඥාවෙන් වචනෙන් ඔබගේ අභිමුඛයේ තනි වෙන්න, ඔබගේ වචන සමග ජීවත් වෙන්න, පළමුව රාජ්‍ය ධර්ම සකම සොයන්න. සුද්ධාත්ම දෙවියනේ මේ සතිය පුරාවටම ඔබගේ දූ දරුවන්ව ඔබ වහන්සේ මෙගවන්න. ස්වාමීනි මේ සතිය පුරාවටම ඔබගේ දරුවන් මත ඔබගේ හස්තේ තබන්න. සභාවේ සියලු දෙනා ඔබට බාර දෙනවා. සභාවේ හැම පවුලක් ඔබට බාර දෙනවා. ස්වාමීනි සභාවේ හැම පවුලක් මත ඔබගේ දෑත තබන්න. ස්වාමීනි හැම පවුලකම සමගිය, සමාදානය, ප්‍රීතිය දෙන්න. ස්වාමීනි හැම නිවසක් තුල ඔබ වහන්සේට සිටින්න පුළුවන් ආකාරයෙන් ස්වාමීනි නිවසේ පරිසරය සකසා ගන්න. ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ට ප්‍රඥාව දෙන්න. සුද්ධාත්ම දෙවියනේ ඔබගේ දරුවන්ව ඔබ වහන්සේ මෙහෙවන්න. හැම නිවසකම ගෘහමූලිකයන්, නායකයා ඔබ වහන්සේ වෙමින් මඟ පෙන්වන්න. සභාවේ සියලු පවුල් ඔබට බාරයි. හැම පවුලකටම ආශිර්වාද කරන්න. සභාවේ සියලු කුඩා දරු දැරියන් ඔබට බාරයි. ස්වාමිනී හැම දරුවෙක්ම ආරක්ෂා කරන්න. හැම දරුවෙක්ම ස්වාමිනී සියලු නපුරෙන් අයහපතින් ස්වාමින් වහන්සේලට රෝග වලින් ආරක්ෂා කරගන්න. හැම දරුවෙක් ඔබ වහන්සේගේ පියාපත් සෙවණේ සුරක්ෂිතව ආරක්ෂා කරමින් ඇතිදැඩි කරන්න. ස්වාමිනී හැම දරුවෙක්ගේ අත අල්ලාගෙන ඔබ වහන්සේ ගමන් කරන්න. ඔබගේ සුරක්ෂිතභාවය දෙන්න. රක්ෂා ස්ථානයේ බලකොටුව වෙන්න. සුර දූතයන් අන දෙන්න. හැම ගමන් කරන මාර්ගයකදීම දරුවන්ව රැකවල් කරන්න. දයවන්ත ස්වාමිනේ සභාවේ සියල්ලන් ඔබට බාරයි. සභාව බාරයි. සභාව අතහැර ගියා වූ අයව නැවත සභාවට ගෙන එන පිණිස යාඥා කරනවා දෙවියන් වහන්සේ. ස්වාමිනේ ඔක්කොේ තනක සිටියත් ඔව්ම ස්වාමිනේ කැඳවෙන පිණිස යාඥා කරනවා දෙවියන් වහන්සේ. බොහෝ අය ගොස් තිබෙන්නේ ස්වාමිනේ ඔවුන් මේ ප්‍රදේශ අතහැරලා විවාහ වෙලා රැකියාවල් සඳහා ගිහිලා එවැනි අවස්ථාවලින් තමයි ස්වාමිනේ සභාවෙන් මිනිස්සු ගිහිලා තිබෙන්නේ. ස්වාමිනේ ඔවුන්ව නැවත මේ අවුටට ගෙනල්ලා සභාවට එකතු කරන්න කියලා යාඥා කරනවා දෙවියන් වහන්සේ. මගේ දයාවන්ත ස්වාමිනේ ඔබගේ බලවන්ත දෑතට සභාව බාරයි. සභාවට ආශිර්වාද කරන්න. හැම දූ දරුවෙකුටම ආශිර්වාද කරන්න. සභාවේ හැම කෙනෙක් ඔබට බාරයි. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. සුදු ධර්මිෂ්ඨ පියාණන් මේ තුටුපොඬුරු වහන්සේට බාර කරනවා. ඔවුන් වෙහෙස උපයාගත් දෙයින් වහන්සේට ස්තුතිපූර්වකව ගෙනවිත් වෙන